बाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण कीता। पवित्र बाणी दी विचार नाल सांझ पाउण लई जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बरतियां नूं इकागर करदे होए निमाणे जे हो के चवर छतर तख्त दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरनां दे विच जुड़न दा यतन करिए। गुरु नानक साहिब जी अमृतमई बाणी दे द्वारा जो सानू मनुखी दुनियावी जीवां नूं समझाउणा चाहुंदे ने, एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी। जप जी साहिब असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। आप जी रोजाना इस अस्थान तो अमृतमई बाणी दी लड़ीवार विचार दे नाल सांझ पाउंदे आ रहे हो। रोजाना ही नित दे नेम दे विच जो जप जी साहिब अमृतमई बाणी दा आप जी अभ्यास करते हो, जिस विचों अज 17वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया है। गुरु नानक साहब जी कुदरत दे बारे सोझी दिंदियां होइयां जो कादर वल्लों इस कुदरत नूं साजिया गया है और जो इस कुदरत दे विच वरत रहा है उहदा ज्ञान दे के सानू कादर दे नाल जोड़ना चाहुंदे ने। ज्ञान भावें किसी भी रूप विच होवे पर जुड़ना एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी नाल है। साडा मेन मूल केंद्र है एक ओंकार, पर उस कादर दे नाल जुड़न वास्ते सानू कुदरत नूं भी समझना बड़ा जरूरी है। जिस कुदरत विच इस संसार इस सृष्टि दे विच असीं रह रहे हैं और इत्थों दा जो माहौल है, जिस तरह दा वातावरण है, किस प्रकार दे जीव इस संसार दे विच रहिंदे ने और किस प्रकार दे वो कर्म संसार दे विच करदे ने, उन्हां दा भी ज्ञान होना साडे लई बहुत जरूरी है। जदों कोई तत्त कढना होवे तां दो पहलू जिहड़े ने उन्हां नूं समझना बड़ा जरूरी है। जां इस तरह कह लईए कि सच नूं समझण वास्ते उहदे सामने झूठ दा होना भी जरूरी है, झूठ नूं समझण वास्ते उहदे सामने सच दा होना भी जरूरी है। गुरमुख दी अवस्था नूं समझण वास्ते मनमुख दी अवस्था भी होनी जरूरी है। मनमुख नूं समझण वास्ते सानू गुरमुख दी अवस्था भी साडे सामने होनी जरूरी। जदों असीं दोवां नूं पड़चोल के वेखांगे फिर सानू समझ विच आएगी ये गल कि गुरमुख दी अवस्था की है ते मनमुख दी की है। दिन दे उजाले दे नाल नाल रात दा हनेरा भी जरूरी है। इसे करके परमेश्वर ने हर प्रकार दे विच दो पहलू रखे ने, जे सूरज है ते चंद्रमा है, जे दिन दा उजाला है ते रात दा हनेरा है। क्योंकि जिन्हें रात दा हनेरा देखिया ही नहीं उन्होंने उजाले दा किवें पता लगेगा। जिन्हें उजाला ही नहीं वेखिया, चानण ही रोशनी नहीं वेखी, उन्होंने हनेरे दा की पता लगेगा।
जिन्हें ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਉਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜੋ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ, ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤੈ। ਮੈਂ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਹਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕੀਤੇ ਕਰਮ। ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਧਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗ ਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ,
उस राह उत्ते एक सूरज नहीं, हज़ारां सूरजां दा भी चानण, भाव एक सूरज दा चानण 1000 गुणा वध जाए। इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार, पर गुरु दे ज्ञान दी रोशनी तो बिना तेरे जीवन विच अंधकार ही छाया रहेगा। बाहर तां रोशनी है, पर अंदर तेरे हनेरा ही बनिया रहेगा। बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी, रात अंदर काली रात है, बाहर चिट्टा चानण है। इसलिए गुरबाणी का ज्ञान होना भी साडे वास्ते अत्यंत जरूरी है। गुरु नानक साहब जी ने साडी शुरुआत जप तो की है, ते जिस जप तो जिन्हों असी जप जी साहब कहने हैं, वो जप तो शुरुआत की। उहदा जदों असी पढ़िया ना जप, उहदा जिहड़ा पा अखर है उहनूं साहब ने औंकड़ ला दी, ताकि समझ आ जाए भी तू एक नूं जपना है। तू एक नूं जपना है, जो मर्जी जिद्दां दा मर्जी टाइम समा आ जाए, उतरा चढ़ा दुख सुख आउण, पर तू जपना एक नूं है। पर अज जिहड़ा साहब ने जप दा उचारण कीता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ नहीं लाई गुरु साहब ने। ਉਹਦਾ मतलब है कि ਉੱਥੇ ਗੱਲ असंख ਦੀ आ गई है, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਂਕੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ मतलब व्याकरण के आधार ते ही गुरु साहब जी भी चल रहे हैं ना। जे उत्थे औंकड़ लाई जितों आपां शुरुआत की, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, उत्थे फिर असीं उचारण कीता जप। गुरु नानक साहब ने आख्या हुण तूं अगों जपना शुरू कर, जिमें जिमें तैनूं एक एक पौड़ी विच ज्ञान दिता जाता है, वो एक एक स्टैप अगे वधदा वधदा तूं सचखंड वसै निरंकार तक पहुंचना है। पर उहदे वास्ते तैनूं पहलां एक ओंकार तो गुर प्रसाद तक दी सोझी होवे, फिर तैनूं समझ आवे कि तूं जपना किनूं है। हुण गल चल रही है कुदरत दी, जोड़ना गुरु साहब कादर नाल चाहुंदे ने भी तुसीं कादर नाल तां ही जुड़ोगे जे कुदरत नूं पहलां समझोगे। ते गुरु नानक साहब जी कहंदे जदों मैं इस कुदरत दे विच जो कुछ वरत रिहा है, जो इस कुदरत दे विच वरत रिहा है, उहनूं मैं समझ के तुहाडे सन्मुख रखिया, ताकि तुसीं कुदरत नूं समझ के करते नाल जुड़ सको, तुसीं कादर दे नाल जुड़ सको। ते साडा इस मनुखा देही विच आउण दा मकसद भी यही है कि असीं उस कादर तक पहुंचना चाहुंदे हां जो कई जन्मां दे विच नहीं पहुंच सके। हर जन्म विच असीं फेल हुंदे आए, इस जन्म विच असीं पास होना चाहुंदे हां, पर वो तां होएगा जे कुदरत नूं समझ के कादर नाल जुड़ांगे। इस माया रूपी संसार दे विच असीं निरंकार दे नाल जुड़ांगे तां समझ आएगी, तां साडा ये मकसद जीवन दा पूरा होएगा। तो साहब कहंदे इस दुनिया दे विच की है जिन्हों कुदरत किया, इस कुदरत दे विच की है असंख जप। असंख संख कहंदे ने जिहड़ो गिणती चलदी है ते एक थां ते आके संख आ जांदा है, ऐड़ा अगे लग गया जिहदी संख्या नहीं, जिहदे अर्थ आपां करांगे अणगिणत। अणगिणत दा मतलब जिहदी गिणती नहीं कीती जा सकदी। संसार दे विच जिहड़े जपण वाले ने वो वख-वख रूप दे विच जप रहे ने। फिर इत्थे गल समझ के चलना, आप जी सूझवान हो, जिथे जप दी गल आई सी पा अखर ते औंकड़ ला के उत्थे एक नूं जपना है, पर इत्थे गल अणगिणत दी आई है। इत्थे जप बहुवचन दे विच है, जिन्हों गुरु साहब ने गुरु अर्जन देव महाराज ने बाणी विच आख्या कोई बोले राम राम कोई खुदाए,
कोई सेवै गोसाइयां कोई अल्लाह है। कहते कोई उन्होंने राम कह के जपदा है, कोई रहीम कह के जपदा है, कोई करीम कह के जपदा है, कोई अल्लाह कह के जपदा है, कोई गॉड कह के जपदा है, कोई किसी तरह नाम उहदा लैके जपदा है, कोई किसी तरह उहदा नाम, भाव जिन्ने उहदे गुण ने। हुण इत्थे ध्यान रखियो, गुण किन्ने ने परमेश्वर दे, उत्थे भी गल आ जाएगी अणगिणत। ते जे अणगिणत गुण ने परमेश्वर दे ते अणगिणत ही नाम ने परमेश्वर दे। अनगिणत जिन्हों गिणिया नहीं जा सकता। ते जिथे शुभ गुण नहीं सी गिणे जाते उत्थे आपां हथ जोड़ के की आखदे हां, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब, गुणी निधाना तुमरी महिमा वरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे केड़े केड़े गुण गावीए, बेअंत गुण ने जिहड़े असीं कुदरत विच वरतदे होए वेख रहे हां। ते जिवें जिवें तेरा कोई गुण समझ आउंदा है, तिवें तिवें साडे मुख तो तेरा नाम उचारण हुंदा है। इसलिए वख-वख रूप विच गुरु नानक साहब जी कहंदे देखिया कि अणगिणत जिहड़े ने वो तैनूं जप रहे ने, पर जिहड़े अनगिणत जप रहे ने उन्हां विचों भी अणगिणत ने जिन्हां दे विच भाव है। इहदा मतलब अनगिणत वो ने जिहड़े जप तां रहे ने पर उन्हां विच भाव नहीं है। भाव दा अर्थ की हुंदा है? भावना। ते भावना दा जन्म कित्थों हुंदा है? प्रेम दे विचों। जिहदे विच प्रेम नहीं होएगा उहदे विच भावना भी नहीं होएगी। जिहदे विच प्रेम नहीं ना हुंदा उहदे विच कदे भावना नहीं हुंदी। कईयां दे जीवन वेखो बिल्कुल रुखे जे हुंदे ने, बिल्कुल फिक्का जा जीवन, रुखा जा जीवन हुंदा है। क्यों? क्योंकि उन्हां विच प्रेम दी भावना नहीं हुंदी। ते जिन्हां विच प्रेम दी भावना होवे उन्हां विच शरधा वेखो, प्यार वेखो, वो झलकदा है। एक वो है जिहड़ा सानूं हर वेले रुखा रुखा लगदा है, एक वो है जिहड़ा हर वेले प्यार भावना नाल भिजिया लगदा है। साहब कहंदे अनगिणत जप जरूर रहे ने, पर उन्हां अणगिणतां विचों भी अनगिणत वो ने जिन्हां विच भाव है। जिवें 9 प्रकार दी भगती मन्नी गई ते 9 विचों 8 प्रकार जिहड़ी भगती है उहदे विच हंकार पाया गया। जदों पड़चोल कीता, जदों असीं तत्त कढिया, उन्हां दे सर्च करके वेखिया भी 9 प्रकार दे लोक 9 प्रकार दी भगती करदे आ। जदों सर्च कीता ते 8 प्रकार दी भगती विच हंकार पाया गया। ते एक भगती ऐसी सी जिहदे विच हंकार नहीं, प्यार पाया गया। ते जिहदे विच प्यार सी, प्रेम सी, उहनूं प्रेमा भगती दा नाम दिता गया। गुरबाणी सानू प्रेमा भगती वल ले जाती है, जिहदे विच साडे अंदर भाव होवे, भावना होवे, प्रेम होवे। इसलिए महाराज कहंदे असंख जप असंख भाव, अनगिणत जिहड़े जपण वाले ने, कोई किस तरह जपदा है, कोई किस तरह जपदा है। जोगी अपने तरीके नाल जपदे, सन्यासी अपने तरीके नाल जपदे, ब्रह्मचारी अपने तरीके दे नाल, भगत अपने तरीके नाल, संसारी अपने तरीके दे नाल। जिन्ने भी फिरके ने संसार दे विच, उन्हां नूं वेखो अपने अपने ढंग तरीके नाल ही जप रहे ने, पर उन्हां विचों भी अनगिणत वो ने जिन्हां दे विच भाव है, जिन्हां दे विच भावना है, जिन्हां दे विच प्रेम है, जिन्हां दे विच शरधा है। सब कहंदे इस कुदरत दे अंदर अनगिणत जपण वाले ने, इस कुदरत विच अनगिणत ही भाव भावना रखण वाले हन। असंख पूजा असंख तपताओ, अनगिणत ही पूजावां परमेश्वर दे नाम ते संसार विच हो रहीआं ने, और वख-वख रूप दे विच। कोई किस तरह उहदी पूजा करदा है, कोई किस तरह करदा है। और कई ऐसियां पूजावां ने जिहड़ियां करते नाल जोड़दियां नहीं, पर असीं अपनी मत, अपनी अकल, अपनी सियाणप नूं अगे रख के उहदी पूजा असीं कर रहे हां, पर कर अपने तरीके दे नाल रहे हां।
ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਤਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਪ ਤਾਓ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਮੀਂਹ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸਰੀਏ ਲੰਘਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਟ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਰੀਏ ਲੰਘਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਸਵੀ ਆਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਪਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਤਪਣ ਤਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਪਣਾ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਪੇਂਗਾ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਪੇ ਹੋਏ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਅੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੇਦ ਕਹੀਏ ਤੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ। ਕਈ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਦ ਰਹੇ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੰਡਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਭਰਮ ਇੰਨਾ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਪਰਿਆਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ।
ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਉਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹ ਜੋਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਥਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਭਰਥਰੀ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਰਥਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੋਗ ਮਤ ਨੇ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਜੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫਿਰ ਆਏ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਵੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਜੋਗ ਆਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਜੁੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜੋਗ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋਗ ਕਮਾਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਗ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 12 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਜੋਗੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋਗ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ। ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੁੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ, ਹੰਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜੋਗ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਅਣਗਿਣਤ ਭਗਤ ਨੇ। ਭਗਤ ਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਜੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਭਗਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਖ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਹੁ ਵਚਨ ਅਣਗਿਣਤ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਗਣ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗਣ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਗਣ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਟਿਊਬ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਭਗਤ, ਅਣਗਿਣਤ ਭਗਤ ਨੇ। ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਬੈਠ, ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੰਤ ਭਗਤ ਨੇ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਨੀ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਤੀ ਦਾ ਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ, ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਉਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਸ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੀ ਭਾਵ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ
ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 21, 31, 51 ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੋ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੀ ਅੰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹੋਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ
ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਤਾਰ ਅਖਵਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਕ ਸਾਰ। ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਭਖ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉੱਤਮ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ, ਫੁਲਾਦੀ ਲੋਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੁਲਾਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਕਈ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਮੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੁਲਾਦੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਫੁਲਾਦੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੁਲਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋਗੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਪਸਵੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਦੋ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਖੇਡ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਕ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਨ ਧਾਰੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ। ਆਹ ਪੱਖ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਤੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਤਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜੋਗੀ, ਕੋਈ ਜਪੀ, ਕੋਈ ਤਪੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਰਮਾ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ, ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੈ ਜਾਹੇ ਖੜੋਵਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਦ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤਪ, ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਭਗਤ, ਇਹ ਸਤੀ, ਇਹ ਦਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਹਾਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਹਾਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ